Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, 8th chapter, verse 17. Slok 14. Sattam vidhatum nija vritta vasitam. Sattam vidhatum nija vritta vasitam. Vyaptim sa bhuteshu akhileshu satmanaha. Vyaptim sa bhuteshu akhileshu satmanaha. Adrishyatata bhutarupam udbhahan. Adrisyatatya bhutarupam udvahan. Stambhe sabhayam na mrigam na manusam. Stambhe sabhayam na mrigam na manusam. Sattam vidhatum nijavritta bhasitam. Vyaptim cha bhuteshu akhileshu satmanaha. Adrisyatatya bhutarupam udbhahan. Stambhe sabhayam na mrigam na manusam. Sattam vidhatum nijavritta bhasitam. Vyaptim sa bhuteshu akhileshu satmanaha. Adrisyatatya bhutarupam udvahan. Stambhe sabhayam na mrigam na manusam. Satyam, true. Vidhatum, to prove. Nija vritta bhasitam, words of his own servant. Vyaptim, the perversion. Cha, and bhuteshu, among the living entities and elements. Akhileshu, all. Cha, also. Atmana, of himself. Adrishyata, was seen. Oti, very. Adbhuta, wonderful. Rupam, form. Udvahan, taking. Stambhe, in the pillar. Sabhayam, within the assembly. No, not. Mrigam, an animal. No, nor. Manusam, a human being. To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere,
even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead, Hare, exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. তার ভৃত্য প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে, অর্থাৎ ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান, এমনকি সভাগৃহের স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজমান, সেই কথা প্রমাণ করার জন্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এক অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই রূপটি ছিল না মানুষের না সিংহের। এইভাবে ভগবান এক অদ্ভুত মূর্তিতে সভাগৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। When Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Where is your Lord? Is he present in this pillar?" Prahlad Maharaj fearlessly replied, "Yes, my Lord is present everywhere." Therefore, to convince Hiranyakashipu that the statement of Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. The Lord appeared as half lion and half man, so that Hiranyakashipu could not understand whether the great giant was a lion or a human being. To substantiate Prahlad's statement, the Lord proves that his devotee, as declared in Bhagavat Gita, is never vanquished. Konteo pratijanihi name bhakta pranashyati. Prahlad Maharaj's demoniac father had repeatedly threatened to kill Prahlad, but Prahlad was confident that he could not be killed, since he was protected by the Supreme Lord. By appearing from the pillar, the Lord encouraged his devotee, saying in effect, "Don't worry, I am present here." By manifesting his form as Nrsimhadev, the Lord also presented the truth of Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu was not to be killed by any animal or any man. The Lord appeared in a form that could not be said to be fully a man or a lion. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitaya Kipapradayine Gaura Katha7.8.17 Nagara Grama Tarine Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Pasatade Satarine Konkarati Vachalam Gangong Langhaiti Girim Gatkripa Tamaham Vande Sri Guru Dina Tarine Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Hare Om Tat Sat. তো এই শ্লোকটোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট শ্লোক। ইয়াত এতিয়া ভগৱান নৃসিংহদেৱৰ কি হৈছে আৱিৰ্ভাৱ হৈছে এই শ্লোকটোৰ মাধ্যমত। এই নৃসিংহ চতুৰ্দশী আৰু নৃসিংহ চতুৰ্দশীৰ দিনা আমি নৃসিংহদেৱৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰিলে বহুত মংগল হয় সকলোৰে কাৰণে। নিজৰ মংগল হয়, বক্তাজনৰ মংগল হয়, যোনে যোনে শ্ৰৱণ কৰে সকলোৰে মংগল হয়। সেইকাৰণে নৃসিংহদেৱৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰিব লাগে। ইয়াত প্ৰহ্লাদ মহাৰাজে যিহেতু কৈছিলে যে হিৰণ্যকশিপুৱে যেতিয়া সুধিলে যে তোমাৰ ভগৱান এই স্তম্ভটোৰ ভিতৰতো আছে নেকি, প্ৰহ্লাদ মহাৰাজে ক'লে এই স্তম্ভটোতো আছে। ইয়াত কৈ আছে এই শ্লোকটোত যে প্ৰহ্লাদ মহাৰাজৰ যিহেতু শুদ্ধ ভক্ত, তেওঁৰ বাক্যখিনি সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ পৰমেশ্বৰ ভগৱানে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে নৃসিংহদেৱে এই স্তম্ভৰ পৰা আৱিৰ্ভূত হৈছিলে। আজি এটা পৰম পবিত্ৰ দিন, কাৰণ নৃসিংহদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ দিনা যোনে নৃসিংহদেৱৰ ব্ৰত পালন কৰে, নৃসিংহদেৱৰ কাৰণে সেৱা কৰে, নৃসিংহদেৱে কৈছে
যে সেইসকলে কোটি কোটি কল্পৰ কাৰণেও কোটি কোটি কল্পৰ কাৰণেও এই পৃথিৱীত আৰু পুনৰ জন্ম ল'ব নালাগে। যোনে ব্ৰত পালন কৰে আৰু নৃসিংহদেৱৰ সেৱা কৰে, নৃসিংহ চতুৰ্দশীৰ। আৰু লগতে নৃসিংহদেৱে এইটোও কৈছে, শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে নৃসিংহদেৱে কৈছে যে যোনে জানি শুনি নৃসিংহ চতুৰ্দশী বুলি জানে কিন্তু নৃসিংহ চতুৰ্দশী পালন নকৰে, ব্ৰত পালন নকৰে, নৃসিংহ লীলা শ্ৰৱণ নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে নৃসিংহদেৱে কৈছে যে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকালৈকে তেওঁলোক নৰকত বাস কৰিব লাগে, তেওঁলোকে নৰকত বাস কৰিব লাগিব। আৰু যোনে কৰে, নৃসিংহদেৱে কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাৰ পুত্ৰ নাই তেওঁলোকৰ সুপুত্ৰ জন্ম হয়। যিসকলে পৰমায়ু বিচাৰে তেওঁলোকৰ পৰমায়ু প্ৰাপ্ত হয়, যিসকলে দৰিদ্ৰ তেওঁলোকৰ ধন প্ৰাপ্ত হয়, যদি কোনোবাই নৃসিংহদেৱৰ চতুৰ্দশী নৃসিংহ ব্ৰত পালন কৰে আৰু ভগৱানৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰে। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ আগত প্ৰহ্লাদ মহাৰাজে কৈ আছে যে আমাৰ মাতৃগৰ্ভত প্ৰহ্লাদ মহাৰাজে কি দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছিল নাৰদ মুনিৰ পৰা। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰহ্লাদ মহাৰাজ ভক্ত শিৰোমণি বুলি কোৱা হয় প্ৰহ্লাদ মহাৰাজক, ভক্ত শিৰোমণি। ইমান ডাঙৰ ভক্ত তেওঁ কেনেকৈ ইমান শুদ্ধ ভক্তি কেনেকৈ লাভ কৰিলে? প্ৰহ্লাদ মহাৰাজে নিজে সুধিছে নৃসিংহদেৱক, নৃসিংহদেৱ মই কেনেকৈ মোৰ এনেকুৱা ভক্তি, অবিচলিত আৰু ঐকান্তিক ভক্তি মোৰ মই কেনেকৈ লাভ কৰিলোঁ? তেতিয়া নৃসিংহদেৱে ক'লে যে তুমি আগৰ জন্মটোত তোমাৰ নাম আছিলে বসুদেৱ আৰু তুমি ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলা আৰু তোমাৰ মা দেউতা অত্যন্ত ধাৰ্মিক ব্ৰাহ্মণ আছিল, নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ আছিলে, বেদ যজ্ঞ এইবিলাকত ব্যস্ত আছিলে। আৰু সেই তোমাৰ দেউতাৰ টোটেল 5জন ল'ৰা আছিলে। এই 5জন ল'ৰাৰ ভিতৰত বাকী 4জন তোমাৰ দেউতাৰ নিচিনা ধৰ্মনিষ্ঠ আৰু ভক্তপৰায়ণ আছিলে। কিন্তু কনিষ্ঠ ভক্ত হিচাপে তুমি সৰুৰ পৰাই তুমি এই ব্ৰাহ্মণৰ যিমান গুণ আছে তুমি একো নিজে অনুশীলন নকৰি পেলাই তুমি মদ্যপান আৰু বেশ্যাবৃত্তিত তুমি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিলা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড। নৃসিংহদেৱে কৈ আছে প্ৰহ্লাদ মহাৰাজৰ আগৰ জন্মটো। তাৰপিছত তেনেকৈ তুমি দিনবিলাক কটাই আছা। তোমাৰ মা দেউতাক ধাৰ্মিক, তোমাৰ গোটেইকেইজন দাদাক সাংঘাতিক ধাৰ্মিক আছিলে। তুমি তেনেকৈ থাকোঁতে এদিন তুমি তোমাৰ সেই লগৰ বান্ধৱীক লৈ পেলাই তুমি ঘোৰ অৰণ্যত গৈছিলা, যাতে তাত তোমালোকে আনন্দত দিনটো কটাব পাৰা। ফুৰিব গৈছে অৰণ্যৰ মাজত ফুৰিব গৈ পেলাই তাতে বহুত পুৰণা তেনেকুৱা এটা শিলেদি বনাই থোৱা এটা ঘৰৰ নিচিনা এটা আছিলে। তাত তোমালোকে বহি পেলাই কথা পাতি থাকোঁতে কেনেবাকৈ তোমালোকৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ল, কিবা চৰিত্ৰৰ কথাক লৈ তোমালোক দুইজনৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকৰ দুয়োজনৰ ঘোৰ কাজিয়া আৰম্ভ হয় এই জংঘলৰ মাজতে। আৰু কাজিয়া আৰম্ভ হৈ ইমান পৰ্যায় পায়গৈ যে তোমালোক দুইজনে বেলেগ বেলেগকৈ থাকি পেলাই নিজকে অনুতপ্ত হৈছা। সেই তোমাৰ বান্ধৱী অনুতপ্ত হৈছে, তুমি অনুতপ্ত হৈছা। আৰু সেই যিটো পুৰণা হেৰিয়াত আছিলা, সেইটো মোৰ বহুত পৌৰাণিক মোৰ নৃসিংহ মন্দিৰ আছিলে। এইখন নৃসিংহদেৱৰ মোৰ মন্দিৰ আছিলে। আৰু সেইদিনাখন নৃসিংহ মন্দিৰ আছিলে। আৰু সেইদিনাখন মোৰ তিথিটো আছিলে মোৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি, পৰম পবিত্ৰ তিথি আছিলে। সেইদিনাখন নৃসিংহ চতুৰ্দশী আছিলে। তোমালোকে নাজানা সেইটো। আৰু তোমালোকে গৈ তাত কাজিয়া কৰি পেলাই তোমালোকে দুইজনে বেলেগকৈ তোমালোকে কান্দি আছিলা। তুমি কৈ আছিলা যে মই ইমান পাপী, মোৰ মা দেউতা ইমান ধাৰ্মিক, মোৰ ঘৰৰ গোটেইখন ধাৰ্মিক, আৰু মই এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিলোঁ। হে ভগৱান, হে হৰি, তুমি মোক যেনে তেনে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়া, যাতে মই অলপ ভাল হ'ব পাৰোঁ। তুমি তেনেকৈ
আৰু কান্দি আছিলা অনুতপ্ত হৈ, আৰু তোমাৰ বান্ধৱীয়েও ঠিক তেনেদৰে অনুতপ্ত হৈ পেলাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে যে মই এনেকুৱা, মোৰ জীৱনটো এনেই গ'ল, যিবিলাক ভদ্ৰলোক তেওঁলোকে মোৰ পিনে ঘূৰিও নাচায়, মই ইমান বেয়া, এনেকুৱা এটা জীৱন মই নিবিচাৰোঁ, হে ভগৱান মোক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা। তোমালোক দুয়োটাই যেতিয়া অনুতপ্ত হৈ কান্দি আছিলা, তোমালোকে সেইদিনাখন এই কাজিয়াৰ ফলত তোমালোকে পানী খাবলৈ পাহৰি গ'লা। সেইদিনাখন পানী খাবলৈ পাহৰি গ'লা, পানীও খোৱা নাই, একো খোৱা নাই, জলপান কৰা নাই। সেইকাৰণে তোমালোকৰ নৃসিংহ ব্ৰত কৰা হৈ গ'ল। সেইদিনাখন ব্ৰত কৰা হোৱাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী জন্মত তুমি প্ৰহ্লাদ মহাৰাজা হয়, তুমি পৰম পবিত্ৰ, পৰম শুদ্ধ ভক্তি তুমি লাভ কৰিছা। আৰু সেই তোমাৰ বান্ধৱীয়ে যিহেতু অনুতপ্ত হৈ দেহ ত্যাগ কৰিছিলে, তেতিয়া তোমাৰ বান্ধৱী গৈ পেলাই স্বৰ্গলোকত অপ্সৰাৰ দেহ প্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু স্বৰ্গলোকত তাই একদম আনন্দত আছে স্বৰ্গলোকত। গতিকে প্ৰহ্লাদ মহাৰাজৰ আগৰ জন্মটো এনেকুৱা আছিলে যে নৃসিংহ চতুৰ্দশী ব্ৰত পালন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ ইমান ডাঙৰ ভক্ত আৰু শুদ্ধ ভক্ত হৈছিলে। গতিকে কিমান পবিত্ৰ। নৃসিংহদেৱৰ এই ব্ৰত পালন কৰি ব্ৰহ্মাই যেতিয়া পৃথিৱীখন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰে, ব্ৰহ্মাই নৃসিংহ চতুৰ্দশী ব্ৰত পালন কৰে যাতে শক্তি লাভ কৰে সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে। ব্ৰহ্মাই সেইটো কৰে। আৰু ত্ৰিপুৰাশ্বৰী বুলি এটা অসুৰক মাৰিবৰ কাৰণে স্বয়ং মহাদেৱে কি কৰিছিলে, এই নৃসিংহ চতুৰ্দশী ব্ৰত পালন কৰিছিলে। ইমান শক্তিশালী ব্ৰত এইটো। এইকাৰণে বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে, যিসকল ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িব খোজে, তেওঁলোকৰ কাৰণে নৃসিংহ চতুৰ্দশী এটা পৰম পবিত্ৰ আৰু অতি দৰকাৰী ব্ৰত। আৰু এইটো সেইকাৰণে অতি সুন্দৰকৈ পালন কৰিব লাগে, আৰু নৃসিংহদেৱৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াব লাগে, নৃসিংহ লীলা শ্ৰৱণ কৰিব লাগে, তেতিয়া বিশেষ কৃপা লাভ হয়। নৃসিংহদেৱক কোৱাই হয় যে সৰ্ববিঘ্ন বিনাশক, যিমান বিঘিনি আছে সকলো বিনাশ কৰে। আনকি স্বয়ং সকলোৱে গণেশ পূজা কৰে, গণেশক আৰাধনা কৰে। কিহৰ কাৰণে? গণেশে সকলো বিপদ বিঘিনি নাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু স্বয়ং গণেশৰ এই যিটো বিঘিনি নাশ কৰাৰ যিটো শক্তি, এই শক্তিটো ক'ৰ পৰা লাভ কৰে? নৃসিংহদেৱৰ পৰা লাভ কৰে। আৰু এইটো ব্ৰহ্মসংহিতাত ব্ৰহ্মাই কৈছে, এইটো যৎপাদ পল্লৱ যোগম বিনিধায় কুম্ভ দণ্ডে প্ৰণাম সময়ে চ গণাধিৰাজ বিঘ্না বিহন্তুম অলমস্য জগত্ৰয়েস্য গোবিন্দমাদিপুৰুষম তমহম ভজামি। দণ্ডে প্ৰণাম সময়েশ গণাধিৰাজ বিঘ্নান বিহন্তুমলম ঐশ্য জগত্ৰয়স্য। কি কৰে? যেতিয়া প্ৰণাম কৰে, তেতিয়া স্বয়ং গণেশে নৃসিংহদেৱৰ পৰা এই শক্তি লাভ কৰে যে যাৰ যিমান বাধা বিঘিনি যিমান আছে, এইটো মেটেৰিয়েল লাইফত হওক, স্পিৰিচুৱেল লাইফত হওক, এইটো গণেশে নাশ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে নৃসিংহদেৱ অতি শক্তিশালী। আৰু নৃসিংহদেৱৰ লীলাৰ অনন্ত লীলা, কোনো হেৰি নাই, সীমা নাই, অন্ত নাই, মানে ইমান লীলা। নৃসিংহ চতুৰ্দশীত আমি ভগৱানক আৰাধনা কৰিব লাগে, ভগৱানৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰিব লাগে, আৰু চতুৰ্দশীৰ ব্ৰত ভালকৈ পালন কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ ভক্তি জীৱনৰ যিমান বাধা বিঘিনি যিমান আছে, আৰু সেইবিলাক চব নাশ হয় আধ্যাত্মিক জীৱনত যাতে আগবাঢ়িব পৰা যায়। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি জয়, নৃসিংহদেৱ ভগৱান কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। হৰি হৰি। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,